अस्मत्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तवितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवति यस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानः आद्यस्य नः कुलपतेर्मकुलाभिरामम् श्रीमत्पदङ्घ्रिं प्रणमामि मूर्ध्नाम् भूतं सरश्च महदात्मयपट्टनः श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्तान् विवेण परकाले रमिष्ठान् श्रीमत्परां भुजमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। विख्यातो यतिराट् यदि सार्वभौमजलदेश्चन्द्रोपमत्वेन यः श्रीभाष्येण यदन्वयाः सुविदिताः श्रीविष्णुचित्तालयः व्याख्यां भाष्यकृताज्ञयोपनिषदां योत्रामिडीनां व्यधाति पूर्वं तं कुरुकेश्वरं गुरुवरं कारुण्यपूर्णं भजे। नाथं पङ्कजनेत्ररामयामुना वास्तव्यमालाधराणि योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दपुराधिपौ भट्टाहर्यं निगमन्तयोगिजगदाचार्यौ सकृष्णद्वयौ वन्दे माधव पद्मनाभसुवनः कोलेशदेवाधिपान् तिरुवरुण्माल् श्रीनिमुदलीशडगोपन्नाथमुनि शीर्वियक्कुण्डार्मणकाल् नम्बिचन्द्रमालवन्दाः कुरुमालाधरर् पुरोहितविरार् कन्बाम्यतिराजर् गोविन्दर् पुरेशर् பெரியபட்டர் வேதாந்தமுனிவர் இருக்கண்ணர் கண்புடையனம் பிள்ளை இவரில் அளித்தற்கு இந்த குருமாதவர் பத்மநாபர் இவர் அருளாளர்த்தம் திருவடியுண்ணிய தேவ பெருமாள் கைகொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பொன் பதங்கள் பொன்பென்னும் சேர்ந்தனே பக்தாமிருதம் விஸ்வஜனானுமோதனம் சர்வார்த்ததம் ஸ்ரீஷடகோபமன்வயம் சஹஸ்ரசாகோபனிஷத் சமாகமம் நமாம்யஹம் ராமிதவேதசாகரம் திருமழுதினாடென்னும் தெற்புறகூர் என்னும் மறுவினியமண் பருணர் என்னும் அருமறைகள் அந்த செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்தே மனத்தாலும் வாயாலும் மண் குருகோர் கேணும் இனத்தாரை எல்லா விரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறவிரேன் என்ற சடகோபன் மோதங்கள் யாமுடைய பத்து இந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுஜமுதன் ஆய்ந்த மலர் பாதம் வணங்குகின்றே ஆய்ந்த பெரும் சீரார் ஷடகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பெறாத உள்ளம் பெற வாந்திகளும் சோழமதளரங்கரமன் புகழ்வி ஆழ்ந்த தமிழ் மறைகளாயிரமும் இந்த முதல் தாய் ஷடகோபன் மேம்பால் வளர்த்த இதற்காய் ராமானுஜன் மிக்க விரைநிலையும் மெய்யாமுயர் நிலையம் தக்க நெறியும் தடையாகி தொக்கியலம் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் கூறாயற்கோன் யாழினிஷ வேதத்தில் நம்மாழ்வார் திருவடிகளே சரணம். ஈடு 36,000 ನಾಲ್ಕನೇ ಶತಕ. ಅದರಲ್ಲಿ 9ಾಂ ಪಾಠ ಗುರುನಾಯಕ ನಾಯ್ 4 ಅದರಲ್ಲಿ 9ನೇ ಪಾಠ 27. கீழே 8 பாட்டால் ஐகிக போகம் அஸ்திரம் என்றார். இதில் காய்க கிளேஷாத்மகமான தபஸை பண்ணி அந்த தபப்பலம் ஸ்வர்க்கமாக கொண்டு ஸ்வர்க்கத்தை பிராபிக்கும் போதும் பகவத் பிரசாதம் வேணும். அது உண்டாய் பிராபித்தாலும் அது தன்னில் சுபாவத்தாலே நிலை நில்லார் என்கிறார். ಇಂದಿನ 8 ಪಾಶುರಗಳಿಂದ ಐಹಿಕ ಭೋಗ ಅಸ್ಥಿರ ಎಂದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಯಕ್ಲೇಶದಿಂದ ಕೂಡಿದ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಆ ತಪಸ್ಸಿನ ಫಲವು ಸ್ವರ್ಗವಾಗಿ
ಆ ಸ್ವರ್ಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಬೇಕು. ಅದುಂಟಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆದರೂ ಅದು ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. படிமன்ன பல்கலன் பத்தோடரத்து ஐம்புலன் மென்னு செடிமண்ணு காயும் செத்தார்களும் ஆங்கு அவனை இல்லார் குடிமன்னுமின் சுவர்க்கம் எய்தியும் நீள்வர்கள் நீள்வில்லை கொடிமண்ணு கொள்ளுடை அண்ணல் கடல்கள் குருகமினோ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭೂಷಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತ್ಯಜಿಸಿ ಪಡಿಮನ್ನೆ ಪಲ್ಗಲನ್ ಪತ್ತೋಡು ಅರುತ್ತು ಐಂಬುಲನ್ನೆನ್ನು ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಶೆಡಿಮನ್ನ ಕಾಯಂ ಶತ್ತಾರ್ಗಳು ದೀರ್ಘ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಗಿಡ ಬೆಳೆದ ಕಾಡಿನಂತೆ ತೋರುವ ಶರೀರವನ್ನ ಕ್ರಮೇಣ ನಾಶಪಡಿಸಿ ಕಲ್ಪಾಂತ ಸ್ಥಾಯಿಯಾದ ಸರ್ಗಲೋಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು ಕೂಡ ಸರ್ವ ಫಲಪ್ರನಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಭಜಿಸದೆ ಶೀಲ ಪುಣ್ಯರಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗರುಡ ಧ್ವಜನಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಪಾದಾರವಿಂದನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಕೊಡಿ ಮಣ್ಣು ಪುಳ್ಳುಡೈ ಅಣ್ಣಲ್ ಅವನ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಪುನರಾವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲದಂತ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ಈಗ ಕರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದ. ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪುಣ್ಯದ ಫಲವನ್ನು ನೀಡ್ತಾನೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಪಾಪ ಏನು ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳು ಪರೋಪಕಾರಾಯ ಪುಣ್ಯಾಯ ಪಾಪಾಯ ಪರಪೀಡನ ಎರಡಕ್ಕೂ ಫಲ ಕೊಡುವುದು ಭಗವಂತನೇ. ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಮೋ ಯಜೇತ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನ ಬಯಸಿ ಯಜ್ಞವನ್ನು ನಡೆಸಿದಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತನಾಗಿ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದು ಯಜ್ಞದ ಫಲ ಸ್ವರ್ಗ ಕೊಟ್ಟ. ಆದ್ರೆ ಯಜ್ಞ ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ತೀರಿದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಷೀಣೆ ಪುಣ್ಯ ಮರ್ತ್ಯ ಲೋಕಂ ವಿಶಂತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಅಸ್ಥಿರವಾದ ಫಲಗಳನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಕೊಡೋಣ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆ ಫಲವನ್ನು ನೀಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಅರಿವು ಉಂಟಾದ್ರೆ ಹಂಗ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. வீடு படி இவன் தபஸிலே அன்வைக்கும் போது வீடும் அவை சொல்லுகிறது. படி பூமி மண்ணு பல்கலன் கிரமாகதமாயிருக்கிற ஆபரண ஜாதன் அன்றிய படிமண்ணு பல்கலன் தன் வம்சத்தில் உள்ளார் பரம்பரையாக பூண்டு போருகிற ஆபரணம் என்பர் பத்தோடு அறுத்து அவத்தை விட்டு பத்திக்கை என்றிட்டு வாசனையும் போக்கை ஐம்புலன் என்ன அவத்தில் ருச்சிக்கடியான சூத்ராதிகள் விஷயங்களில் போகாதபடி என்று இந்திரியாணி புராஜித்வா செடிமண்ணு காயும் சத்தார்களும் தபசுக்காக நெடுங்காலம் ஓரோ ஆசனங்களிலே இருந்தார். செலியாமையாலே உடம்பிலே தூரும் மண்டும்படி சரீரத்தை வறுத்து தபசு பண்ணினவர்களும் நெறியார் குழல் கத்தை மண்ணின்னு பின்தாழ்ந்து அறியார் கிளங்கரியன் எண்ணி பிரியாது பூங்கொடிக்கள் வைகும் என்ன கடவதிர ஆங்கவனே இல்லார் அவன் பிரசாதம் இல்லையாகில் தானே சித்தியாது. அவன் பிரசாதம் உண்டாய் பெற்றதாகில் குடி மண்ணு மின்சு வர்க்கும் எய்தியும் இதற்கு மாள் பத்துவதே என்று பட்டர். குடி நெருக்கத்தை உடைத்தாய் நரகா வியாவிருத்தமான இனிமையை உடைத்தான சர்க்கத்தை பிராபித்தானும் மீள்வர்கள் புண்ணியக்ஷயம் பிறந்தவாறே துவம்சா என்று தள்ளுவர்களிலே மீள்வில்லை. அங்கனொரு மீட்டி இல்லை. அவனுடைய புண்ணியத்துக்கு க்ஷயம் இல்லை. அப்படி புனை கொடுக்கினும் போகவட்டாரே பொடிமண்ணு புல் பொடியாய் மன்னா நின்றுள் புல்
தன்னை ஆசிரியத்தாரையும் தனக்கு வியாவர்த்தக விசேஷணமாக கொள்ளும் அவன் என்கை அவன் தன்னை வியாவர்த்தக விசேஷணமாக கொள்ள வேண்டுமான் என் அல்லாதாரில் காட்டில் என்னில் அவனுடைய மூக்கு வலியும் அவன் பக்கல் பக்ஷபாதம் அடுப்படி கொள்ளுடை அண்ணன் சிவப்பதி என்னுமா போல ஈஸ்வரனுக்கு நிரூபகங்கிற அவன் அண்ணல் சேஷி கழல்கள் குருகமினோ உங்கள் சம்சாரங்களில் அவன்களில் களைப்பு குறுங்கும்போல் திருநாரணன் தான் காலம் பெறச் சிந்தித்து இனினோ என்றார் முதல் பாட்டில். இங்கே பொன்னுடை அண்ணல் கழல்கள் குருகமினோ என்கிறார் தான். அவ்வளவு பாதி இவனும் அங்குத்தைக்கு நிரூபகம் தர்மம் என்று. ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ. ಕೊಡಿ, ಇವನು ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುವಾಗ ಬಿಡಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಹೇಳುವುದು. ಕೊಡಿ ಭೂಮಿ ಪನ್ಕಲನ್ ಮಣ್ಣು ಪಲ್ಗಲನ್ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಆಭರಣ ಸಮೂಹ ಅಥವಾ ಕೊಡಿ ಮಣ್ಣು ಪಲ್ಗಲನ್ ತನ್ನ ವಂಶದವರು ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಧರಿಸಿ ಬಂದ ಆಭರಣಗಳು ಪತ್ತೋಡರುತ್ತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಡುವುದಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಾಸನೆ ಹೋಗುವುದು. 10 ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, 5 ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ, 5 ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ, 5 ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ರುಚಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪ ರಸ ಇಂದ್ರಿಯ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗದಂತೆ ಜಯಿಸಿ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಪುರಾಜಿತ್ವ ಎಂಬಂತೆ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಹೇಳೋದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಸಾಧನೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಮೊದಲು ಆಗಬೇಕು. ಶಮದಮಾದಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಶಮ ದಮ ಇದೆಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಭಯ ವೇದಾಂತ ಪ್ರವರ್ತಕರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಶಮದಮಾದಿ ಗುಣಗಳು ಎಲ್ಲ ಉಳ್ಳಂತಹ ಉಭಯ ವೇದಾಂತ ಪ್ರವರ್ತಕರಾನ ಅಂತ. ಬಹಿರಿಂದ್ರಿಯ ಅಂತರಿಂದ್ರಿಯ ಇವುಗಳ ನಿಗ್ರಹ ಉಂಟಾದರೆ ಭಗವಂತ ಪಡೆಯೋದು. ಚೆಡಿಮಣ್ಣು ಕಾಯಿಂ ಶಕ್ತಾರ್ಗಳು ತಪಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಬಹಳ ಕಾಲ ಒಂದೊಂದು ಆಸನಗಳಲ್ಲಿದ್ದು ಅವು ಚಲಿಸದೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಮಣ್ಣು ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನು ನಾಶಪಡಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದವರು ಕೂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಗುಣಾನುಭವದಲ್ಲಿ ಮೈ ಮರೆದ ಭಕ್ತನ ತಲೆ ಮೇಲಿನ ಕೂದಲುಗಳು ಜಟೆಯಂತೆ ಬೆಳೆದು ಇರುವುದನ್ನೇ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅದು ಎಳೆಯ ಪರ್ವತ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಹೂವಿನ ಬಳ್ಳಿಗಳು ಹರಡಿ ಹೋಗಿರುವಂತಹ ತಿರುಮಲೆ ಎಂದು ಪೂದತ್ತಾಳ್ವಾರ ವರ್ಣಿಸಿರುವಂತೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಅವನ ಅನುಗ್ರಹ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತಾನೇ ಸಿದ್ಧಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಕೂಡ ಇವನು ಬರೀ ತನ್ನ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಯ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅವನಿಂದನೇ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಿಷಯಗಳು. ಕೇವಲ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇವನ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇಡವಾ? ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನನೂ ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಅಂತ. ಎರಡು ಸೇರಿದಾಗಲೇ ಆಗುವಂತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಅವನೇ ಮಾಡ್ಲಿ. ಹೇಗಿದ್ರು ಭಗವಂತ ತಾನೆ. ದೈವ ಮಾತ್ರ ಪಂಚಮಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ನಿನ್ಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ವಿವೇಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನೀನ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎರಡುಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಆಗಬೇಕಾಗಿ ಅವನ ಪ್ರಸಾದ ಉಂಟಾಗಿ ಸಿದ್ಧಿಸಿದವನು ಕುಡಿ ಮಣ್ಣು ಮಿಂಚು ವರ್ಗಂ ಏದಿಯಂ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಡುವವರೇ ಎಂತಾರೆ ಭಟ್ಟರು. ವಂಶ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಬಂದು ನರಕದಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಭೋಗ್ಯವಾದ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಸೇರಿದರು ಮೀರಿದ್ದಾರೆ. ಪುಣ್ಯಕ್ಷಯವಾದವನೇ ಧ್ವಂಸ ಎಂದು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ, ಒದ್ದೂಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪುಣ್ಯ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ he will be kicked out of ಸ್ವರ್ಗ. ಇನ್ನ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಮುಗಿತು ಹೋಗು ಅಂತ ತಳ್ಳೋದು, ಧ್ವಂಸ ಅಂತ ತಳ್ತಾರಂತೆ. ಇಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ರೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಪುನರಾವೃತ್ತಿ ಇರೋಲ್ಲ. ಅವನ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ಷಯ ಇಲ್ಲ. ಇದಂತ ಪುಣ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಫಲದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸತ್ಕರ್ಮ, ಅದು ಯೋಗವಾಗುತ್ತೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗ ಅನ್ನೋ ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತ ಪುಣ್ಯದ ಬಾಲ ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಮ ಯಜೇತ. ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಊರ್ಧ್ವ ಲೋಕಗಳು. ಹಾಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದರೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಪುನರಾವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಅವನ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ಷಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಜಾಮೀನು ಕೊಟ್ಟರು ಹೋಗಲು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವರು ಕರಿಯಾಳ. ಜಾಮೀನು ಕೊಡೋದು ಏನ್ ಜಾಮೀನು? ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಲ ತಗೋಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಈಗ ತಗೊಂಡವನು ಸಾಲ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸೈನ್ ಮಾಡೋದು ಅವ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಜಾಮೀನು ಕೊಟ್ಟರು ಹೋಗಲು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಪೆರಿಯಾಳ. ಒಳಿಮಣ್ಣು ಕೊಳ್ಳಿ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವಾಸ ಮಾಡುವಂತ ಪಕ್ಷಿ ತನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದವರನ್ನ ಮುಖ್ಯ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು. ಇತರರಿಗಿಂತಲೂ ಇವರನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಗರುಡನ ಬಲ ಮತ್ತು ಅವನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ. ಅಂದರೆ ಗರುಡನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಚೈತನ್ಯವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದೊಂದು ಮಾತುಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಒಂದಾದ್ರೂ ಸಾಕು. ಯಾಕಿದೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪರಿವಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಬಂತು ಅದು ತೊಂಡಂಚಡಬಹುದು. ಯಾಕೆ ದಾಸನ ದಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ದಾಸನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಲವು. ಹಾಗೆ ಕೇವಲ ವೈನತೆಯನ್ನ ನೀವು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಅವನ ಕೃಪೆ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪನ್ನಗನದ್ಭಾಯ ವೈಕುಂಠ ವಶವರ್ತಿನಿ ಶ್ರುತಿ ಸಿಂಧು ಸುಧೋತ್ಪಾದ ಮಂದರಾಯ ಗರುತ್ಮತೆ ಕಿರಿಯ ತಿರುವಡಿನೋ ಅನಂತ ಗರುಡ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ. ಇವರುಗಳ ಕೃಪೆ ಉಂಟಾದ್ರೂ ಸಾಕು, ಭಗವಂತ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಅಂತಾನೆ ಸದಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕೊಳ್ಳುಡೈ ಅಣ್ಣಲ್ ಶ್ರೀಯಪತಿ ಎನ್ನುವಂತೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಗರುಡನು ನಿರೂಪಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಈ ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಕ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅನ್ಸಲಿ. ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ನಿರೂಪಿಸುವಂತಹ ಧರ್ಮಗಳು ಯಾವುದು? ಅವನ ಕಣ್ಣು ಶ್ರೀಯಪತಿತ್ವ, ಅಂಗಣ್ ಶಂಗಣ್ ಪಂಗಯ ಕಣ್ಣನ್ ಅರವಿಂದ ದಳಾಯ ತಾಕ್ಷಂ ಇಂದಿರ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಸಂಸ್ಕೃತ ತಮಿಳ ಯಾವುದರಲ್ಲಿದ್ದು ಕೂಡ ಆ ಪುಂಡರೀಕ ಅಕ್ಷತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಅವನು ಎಲ್ಲ ಇದ್ರು ಕೂಡ, ಇದು ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಬರೀ ಹೇಳಿದ್ದ. ಈ ಮಿತ್ರರೊಬ್ಬರು ಒಳ್ಳೆ ನಟರು. ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ವಾರ ನಾಟಕದ ಸಪ್ತಾಹ, ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಒಂದೊಂದು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಡೆದು ದರ್ಶ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಅವನನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ, ಓ ಇವತ್ತಿನೊಂದು ಹೀರೋದು ಅದು ಅಂತ. ಹಾಗೇನೆ ಭಗವಂತ ಯಾವುದೇ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಬರಲಿ, ಹರ ವ್ಯೂಹ ವಿಭವ ಹಾರ್ದ ಅರ್ಚ ದಶಾವತಾರಗಳು, ಬರೀ ದಶ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ 40 ಅವತಾರಗಳು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ. ಯಾವುದೇ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂಡ ಅವನ ಕಣ್ಣನ್ನು ನೋಡಿ ಅಪ್ಯಾಸಂ ಪುಂಡರೀಕನೇವ ಮಕ್ಷಿಣಿ. ಆ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅವನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ವಿಶೇಷ ಈಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಗರುಡಾರೂಢನಾಗಿರುವಂತವನು. ಪುಳ್ಳುಡೈ ಅಣ್ಣಲ್, ಪುಳ್ಳಂ ಶಿಲಂ ಮಿನಗಂ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಪಕ್ಷಿಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪುಳ್ಳು ಅನ್ನೋದು ಪಕ್ಷಿ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಆಳ್ವಾರ್ಗಳ ಅನುಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಗರುಡನನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುದು. ಪುಳ್ಳಿನ್ ನಾಯಕಿಂಡಾನೈ ಬಕ ಪಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಬಕಾಸುರ ಪಕ್ಷಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದವನು. ಪುಳ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷಿ, ಪುಳ್ಳುಡೈ ಅಣ್ಣಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗರುಡ, ವೈನತೆಯ ಪಕ್ಷಿರಾಜ, ಸುಪರ್ಣೋವೈ ಗರುತ್ಮಾನ್. ಅವನಿಗೆ ಹೇಳುವಂತ ವೇದವನ್ನೇ ಅವನಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ ಪಕ್ಷಿಗೆ. ಋಗ್ವೇದ ಯಜುರ್ವೇದಗಳು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹೀಗೆ ಕೊಂಡಾಡುವಂತ.
ಆ ಗರುಡ ಇವನ ಜೊತೆ ಸದಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಇವ್ರು ಮಾಡೋ ಸರ್ವೀಸು செந்தால் குடையாம் இருந்தால் சிங்காசனமாம் நின்றால் மரபடியாம் நீல் கடவுள் என்று புனியாம் மணி விளக்காம் பூம்பட்டாம் புல்லு மணியாம் திருமாட்டு அரபு அண்ணல் சுவாமி சேஷி ಕಳಲ್ಗಳ್ ಕುರುಹಮಿನೋ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಸಾರವು ಕಳೆಯಲು ಅವನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ, ತಿರುನಾರಣಂತಾಳ್ ಕಾಲಂ ಪೆರ ಚಿಂದಿತ್ತು ಉಯ್ಮಿನೋ ಎಂದು ಮೊದಲೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಹುಳ್ಳುಡೈ ಅಣ್ಣಲ್ ಕಳಲ್ಗಳ್ ಕುರುಹಮಿನೋ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಂತೆ ಗರುಡನು ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನಿರೂಪಕ ಧರ್ಮ. ಇದು ಹೊಸ ವಿಷಯ. ಶ್ರೀಯಫ್ ಪತಿತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲು ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷತ್ವ ಹೇಳೋದು, ಎರಡನೇದು ಶ್ರೀಯಫ್ ಪತಿತ್ವ. ಶ್ರೀಯಫ್ ಪತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯಫ್ ಪತಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನೇ, ಅದು ಅವನ ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಕ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರುವಂತ. ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗರುಡನು ಕೂಡ ಗರುಡಾರೂಢನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಗರುಡನೇ ಧ್ವಜವನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಗರುಡನ ಶಕ್ತಿ ಪರಾಕ್ರಮ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವನನ್ನ ಗರುಡ ವಾಹನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಸಖನಾಗಿ, ವಾಹನವಾಗಿ, ಧ್ವಜವಾಗಿ, ದಾಸಸಖ ವಾಹನ ಆಸನಂ ಧ್ವಜ ಯಸ್ತೆ ವಿತಾನಂ ವ್ಯಜನಂ ತ್ರಯೀಮಯ ಉಪಸ್ಥಿತಂ ತೇನ ಪುರೋ ಗರುತ್ಮತ ತ್ವದಂಗ್ರಿ ಸಂವೃದ್ಧ ಕಿನೋಂಕ ಶೋಭಿನ. ಸ್ತೋತ್ರ ಋತುದಲ್ಲಿ ಇವನ್ ಹೀಗಾದ್ರೆ ಅವನು ಆದಿಶೇಷ. ನಿವಾಸ ಶಯ್ಯಾಸನ ಪಾದುಕಾಂಶುಕೋಪದಾನ ವರ್ಷಾತ ಪವಾರಣಾದಿಭಿ ಶರೀರ ಭೇದೈಸ್ತವ ಶೇಷತಾಂಗತೈ ಯಥೋಚಿತಂ ಶೇಷ ಇತೀರಿತೆ ಜನೈಃ. ಗರುಡ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ರುದ್ರ ಸುಕೀರ್ತಿ ಸಮೇತನಾಗಿರುವಂತಹ ಗರುಡ, ಹಾಗೆ ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಮೇತ ಇರುವಂತಹ ಆದಿಶೇಷ, ಸೂತ್ರವತಿ ಸಮೇತ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ, ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳು ಅವರುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ರುದ್ರ ಸುಕೀರ್ತಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೈನತೆಯನಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ನೀನು ಭಗವಂತನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ವೈನತೆಯಿಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೈನತೆಯನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೈನತೆಗೆ ನನಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆನೇ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಗರುಡನು ಕೂಡ ನಿರೂಪಕ ಧರ್ಮ ಎಂದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಮುಂದಿನ ಪಾಚರ 10ஆம் பாட்டு. பூமியில் ஐஸ்வர்யம் ஸ்வர்கானுபவம் இவை நிலைநில்லா என்றார் கீழே, இவை போல் அன்றைக்கு ஆத்மலாபம் நிலை நின்ற புருஷார்த்தமே என்னில் கீழ் சொன்னத்தை குறித்து ஒரு நன்மை உண்டையாகினும் பகவதான ஆனந்தத்தை பத்த இது ஏகதேசமாயிருக்கையால அதுவும் தன்னிது ஆன பின்பு அவனை பத்த பாருங்கோள் என்கிறார். ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸ್ವರ್ಗಾನುಭವ ಇವುಗಳು ಅಸ್ಥಿರವಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೂ ಹಿಂದೆ. ಧನಾಧಾನ್ಯ ಪಶು ಬಹುಪುತ್ರ ಲಾಭ ದೀರ್ಘವಾದ ಆಯಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಕೀರ್ತಿ ಮನ್ನಣೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಗೌರವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ. ಇವುಗಳಂತ ಅಲ್ಲದೆ ಆತ್ಮಾನುಭವ ಇದು ಸ್ಥಿರವಾದ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅಲ್ಲದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸ್ವರ್ಗಾನುಭವ ಇವುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಲ್ಬೆ ಉಂಟಾದರೂ ಭಗವದ್ ಆನಂದವನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಇದು ಅದರ ಒಂದು ಏಕದೇಶ ಮಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಹೇಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದು? ಆತ್ಮಾನುಭವ. ಅದು ಕೂಡ ಹೇಯವಾದದ್ದು ಅಂದ್ರು. ಕೇವಲಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಕೈವಲ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಮನೆ ಪುನಃ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಅದ್ರ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿದವರು ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೈವಲ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಇವುಗಳಿಗಿಂತ ಬೆಟರ್ ಅದು. ಏನು ಧನ ಧಾನ್ಯ ಪಶು ಏನೇನು ಐಹಿಕವಾದ ಭೋಗಗಳು ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಸುಖಗಳು ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಅದು ಬೆಟರ್. ಆದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಹೇಯವಾದ್ದು ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ವೇಶ್ವರನನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಅಂತ
ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಉಪದೇಶ. ಇದು 10ನೇ ಪಾಶು. ಕುರುಹಮಿಹ ಉಣರ್ವತ್ತೊಡು ನೋಕಿ எல்லாம் விட்டாம் இருகல் இருப்பென்னும் ஞானிக்கும் அப்பயனில்லையே சிறுக நினைவதோர் பாசமுண்டாம் பின்னும் வீடில்லை மறுகலில் ஈசனை பத்தி விடா விடில் வீடு அகுதே. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇದಾಯ್ತಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನೈಕಾಕಾರವಾದ ಆತ್ಮವಸ್ತುವನ್ನೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ದರ್ಶನ ಸಮಾನಾಕಾರವಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ತದಿತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆತ್ಮ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಯವಸಿತವಾದ ಕೈವಲ್ಯ ಎಂಬ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಪರಮೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿರುವ ಜ್ಞಾನಯೋಗ ನಿಷ್ಠನಿಗೂ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ರೂಪವಾದ ಮಹಾಪುರುಷಾರ್ಥವು ಇಲ್ಲವಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಇವುಗಳನ್ನ ಇಷ್ಟೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋಲ್ಲ. ಅದು ಯಮ ನಿಯಮ ಆಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಧ್ಯಾನ ಧಾರಣ ಸಮಾಧಿ. ಸಮಾಧಿನಲ್ಲಿ ಏನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ದರ್ಶನ ಸಮಾನಾಕಾರವಾಗಿ ಅದು ಅಂಥವರಿಗೂ ತಕ್ಷಣ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಈಗಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ನಿಕೃಷ್ಟವಾದ ದುರಭಿಮಾನ ಉಂಟಾಗುವುದರಿಂದ ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ರೂಪವಾದ ಕೈವಲ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಗೆಗಳು, ಹಠಯೋಗ, ರಾಜಯೋಗ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಣಾತರಾದ್ರೆ ಯೋಗಿ ಹೃದಯಾನ ಗಮ್ಯ, ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಅವನಿಗೆ ತ್ರಿಕಾಲ ದರ್ಶನ ಉಂಟು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಯೋಗಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಇಂಥದ್ದಾಗತ್ತೆ, ಇವನಿಗೆ ಇದಾಗತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೇನೋ ಪರಿಹಾರ, ಏನೋ ಒಂದು ಚೂರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಪವಾಡ ಪುರುಷರು ಯೋಗಿಗಳು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಸರಿ ಸಾಲು ದೊಡ್ಡ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇವನಿಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಮುಂದೆ, ಅವನ ಆರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ, ರೋಗ ರುಜಿನ ಪರಿಹಾರ, ಕೆಲಸ, ಮತ್ತೊಂದು ಏನೇನೋ ಬೈಕಿಗಳು. ಎಲ್ರೂ ಬಂದು ಇವನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸೋದು. ಸರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು, ಒಂದು ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತ. ಇವನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇವರಿಗೆ ಬೆಳಗಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಒಂದು ವಾಕ್ಸಿದ್ದಿ ಇನ್ನೊಂದು ಉಂಟಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ರಿ ಒಳ್ಳೆದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಏನಿಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ನದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವರೇನೆ ಅವನಾಗಾದ್ರೆ. ಈ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಅದು ಇದು ಪಡೆದವು ಕಥೆನೂ ಅಷ್ಟೇ ಆಗತ್ತೆ. ಏನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ಸಂದೇಶ. ನರಸಿಂಹನ ಉಪಾಸಕರು ಮಾಡಿ ನರಸಿಂಹನ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನರಸಿಂಹನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೇನು, ನಾನು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನರಸಿಂಹ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ ದೇವರಿಗೆ ನನಗೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ. ನೀವು ದಳ್ಳಾಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬೇಕಿದೆ? ನಿಮ್ ಉದ್ಧಾರ ಆಯ್ತು, ಎದ್ದೆದ್ದು ಬೀಳುತ್ತಿಹೆ, ಗುದ್ದಾಡಿ ಸೋಲುತ್ತಿಹೆ, ಗದ್ದಲವ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗುತ್ತಿಹೆ, ಉದ್ಧರಿಸುವನು ಎನ್ನುವ ಲೋಕವನ್ನ ಅನ್ನುವಂತ ಸಕನೆ. ನಿಮ್ ಉದ್ಧಾರ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಎಲ್ಲ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನ ನಿಂದಿಸೋದಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಧಾನವಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ವೀಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಖಿಲ ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀತ, ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳಿಂದ ದೂರಾದವನು, ಸಕಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಪೂರ್ಣನೂ ಆದಂತವನು, ಶ್ರೀಯಸ್ಪತಿಯಾಯ್ ಗರುಡಾರೂಢನಾಯ್, ಗರುಡಂತ ತಾನೇ ಹೇಳೋಣ, ಅದು ಕೂಡ ಸ್ವರೂಪ ನಿರುಕ್ತ ಅಂತ ಇಂತಾನೆ ಬಂತು ಇನ್ನಿತ್ತಾಶರದಲ್ಲಿ. ಆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನನ್ನೇ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನವಾಗಿ ಆಶ್ರಯಿಸುವುದೇ ಮೋಕ್ಷ ಎಂಬ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅಂದು, ನೇರವಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನೇ. ಅದಕ್ಕೇನು, ಸಮಸ್ತ ಪರಿವಾರಾಯ ಸರ್ವಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹಾಯ ಶ್ರೀಮತೆ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ. ಪರಿವಾರದೊಂದಿಗೆ ಭಗವಂತ ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ, ಅವನು ಪ್ರಧಾನ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಪರಿವಾರ ಸಮೇತವಾಗಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗೆ ಸ್ತ್ರೀ ಇಲ್ಲದಂತ ಬರೀ ನಾರಾಯಣ ಇಲ್ಲ. ಪೂಜೆಗಾಗ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆಗಾಗಲಿ ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ.
ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅವರಿಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೆ ಅವನ ಪರಿವಾರದವರು ಅನಂತ ಗರುಡ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಾದಿ ಅಸ್ಮದ್ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯೇ ನಮಃ ಅಂತ. ಈಗ 8ನೇ ಪಾಶಕ್ಕೆ ಈಡು ಕುರುಹಂ ಇತ್ಯಾದಿ முதல் தன்னிலே பிரத்யாஹிருதேந்திரியனுக்கிரே ஆத்ம பிராப்தியில் அதிகாரம் உள்ளது. வாக்கிய விஷயங்களிலே தூர போய் கிரகிக்கும் மனசை பிரத்யேக அர்த்த விஷயமாக்குவது, அதாவது கண்ணிட்டு கண்ணை பார்த்தாற் போலே இருப்பதொன்னிலே சிறகாலம் பாக்கிய விஷயங்களில் பண்ணி போந்த வாசனையுடைய ஆத்மா நிலையாம்படி விஷதத்தமாக அனுசந்தித்து எல்லாம் விட்ட ஸ்ரீயப்பதி பெரிய திருவடி திருத்தோளிலே தோளும் தோல் மாலையாய் வந்து நின்றாலும் ஷாணகச்சாத்தோபாதி சுத்த மாத்திரத்தையே உபஜீவித்து போக்கியத்தையில் நெஞ்சு செல்லாதபடி அவனையும் விடுவது. இருகல் இருப்பென்னும் ஞானிக்கும் சங்கோச்சத்தை மோட்சம் என்று சொல்லுகிற ஆத்ம ஞானிக்கும் இவ்வரு குலத்தை பத்தம் விஸ்திருத்தம் என்றிருந்தாலேயாகிலும் அவ்வரும் கண்டவராகையாலே சங்கோச்சம் என்று இருக்கிறார் இவர். இறப்பு மோட்சம் அப்பயன் இல்லையே அந்த பகவத் உபாசனம் இல்லையாகில் ஆத்மானுசந்தானம் பண்ண ஒண்ணாது. உபாசனம் தான் சுகரூபமாயிருக்கையாலே பயன் என்கிறது. அவனுடைய சாதனம் இவருக்கு பிரயோஜனமாய் இருக்கிறது. சிரகம் இத்தியாதி தன்னை முன்புத்தை காட்டில் அதிக்ஷுத்ரனாக நினைக்கும்படி பந்தகமான அவித்யாதிகள் சதசாகமாக பணைக்கும் தேவோகம் மனுஷோகம் என்கைக்கடியான பந்தம் உண்டா. இன்னும் வீடில்லை மறுகலில் ஈசனை பற்றி விடாவிடில் இந்திரிய நியமனாதிகள் உண்டாய் பின்பு பகவத் உபாசனத்தை பண்ணி கர்மக்ஷயத்தை பிறப்பித்து ஆத்மானி ரட்சிக்க பார்க்கும் என்றும் சர்வேஸ்வரன் பக்கல் அந்திம ஸ்மிருதி பண்ணி இச்சரீரத்தை விடப்பாரானாகில் அந்த மோட்சம்தான் இல்லை. மறுகலில் ஈசனை பிரத்யேகனான சர்வேஸ்வரனை அன்றிய மறுகலில் மறுகுகிற சமயத்தில் பிராணவியோக சமத்தில் வருங்கலக்கத்தில் எண்ணுதல் ஈசனை பற்றி விடாவிடில் அந்திம ஸ்மிருதி இல்லையாகில் ஆதி பரதனை போலே மானாதல் மறையாதலாம் இத்தனை வீடு அகுதே திருநாரணம் தாழ் காலம் பெற சிந்தித்து உய்வினு ಎಂದು நான் சொல்லுகிறதே ಪುರುಷಾರ್ಥಂ. ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ ಕುರುಹಂಲ ಇತ್ಯಾದಿ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಟಾಗುವುದು. ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಸಾಧಿಸದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ಸಿಗಲ್ಲ. ಇದು ಇರ್ಲಿ ಅದು ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಈಟ್ ಇಟ್ ಅಂತ. ಕೈನಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಡ್ ಇದೆ, ತಿಂದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಆಗತ್ತೆ ಕೈಲಿ, ತಿಂದೆ ಇದ್ರೆ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಸಾಧ್ಯ. ತಿಂದು ಆನಂದ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದು ಕೈನಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಎರಡು, ಈ ಸಂಸಾರನೂ ಇರ್ಲಿ ಆ ಮೋಕ್ಷನೂ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ದೋಣಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟವನಂತೆ ಅಂತ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನಂತರಂಗ ಸರ್ ಕಾಲಕ್ಷೇಪದಲ್ಲಿ. ಎರಡು ದೋಣಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಒಂಚೂರು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಇದು ಇಲ್ಲ ಆ ಕಡೆದು ಇಲ್ಲ. ಎರಡು ಹಿಂದೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಒಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತಾನೆ, ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಇದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಸಂಸಾರ ಇದು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕಾಡಿಗ ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರ ಇರೋ ತನಕ ಆಹಾರ ಬೇಕು. ಅನಶನಯ ಮೃತ್ಯುರೇವ, ಇರೋ ದಿವಸ ವಸ್ತ್ರನ ಬೇಕು, ತುತ್ತು ಅನ್ನ ಇದು ಎಲ್ಲ.
ಆದ್ರೆ ಇದೇ ಪ್ರಧಾನ ಅಂತ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಇದ್ರ ಸಾರಾಂಶ ಅಷ್ಟೆ. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಇರದ ಗೋಲ್ ಪದ್ಮ ಪತ್ರ ಮೀಮಾಂಸಾಂ. ಆ ರೀತಿ ಈ ಐಹಿಕವಾದಂತಹ ಸಂಬಂಧಗಳಾಗ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿಯ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಗಳಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದೆ. ಭಗವಂತನನ್ನ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ರೆ ಅವನೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ದಾಟಿಸ್ತಾನೆ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದಿಂದ. ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿದವನಿಗಲ್ವೇ ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ. ಬಾಹ್ಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ದೂರ ಹೋಗಿ ಗ್ರಹಿಸುವ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿ ಒಳಗೆ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತರ್ವೀಕ್ಷಣೆ. ಬರೀ ಹೊರಗಿಂದಲ್ಲ. ಈ ವ್ಯವಹಾರಗಳೆಲ್ಲ ಗೌಣ, ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಕಣ್ಣನ್ನು ನೋಡಿದಂತಾಗುವುದು. ಚಿರಕಾಲ ಬಾಕ್ಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ವಾಸನೆ ಎಲ್ಲವೋ ಆತ್ಮವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿಯೇ ಆಗುವಂತೆ ವಿಷದವಾಗಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಟ ಶ್ರೀಯಸ್ಪತಿಯೇ ಗರುಡನ ತೋಳಿನ ಮೇಲೆ ದಿವ್ಯ ತುಳಸಿ ಮಾಲಾಲಂಕೃತನಾಗಿ ಬಂದು ನಿಂತರು. ಗೋಮಯ ಸಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಶುದ್ಧಿ ಮಾತ್ರವನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸ್ತಾನೋ ಹಾಗೆಯೇ ಅವನ ಭೋಗ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಓಡದ ಹಾಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಗೋಮಯ ಸಾರ ಅದರಿಂದ ಶುದ್ಧಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಚರಣೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಮಯ ಅಂದ್ರೆ ಸಗಣಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧಿ ಮಾತ್ರವನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸುವುದು ಅಂತ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು. ಅಮೆಝಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಕೌಡನ್ ಕೇಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಾವೇನು ಹಸು ಕಟ್ಟಿದೀವ ಈ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಏನು ಹುಡ್ಕೊಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನೆ ಮುಂದೆ ತಂದು ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪಾರ್ಸಲ್ ಅಮೆಝಾನ್. ಆ ಒಣಗಿದ ಬೆರಡಿ ಒಂಚೂರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಒಂಚೂರು ನೀರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶುದ್ಧಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇದು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅವನ ಭೋಗ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಭೋಗ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಬಂದು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಕಡೆಗೆ. ಇದೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗತ್ತೆ. ಇರುಪೆನ್ನು ಜ್ಞಾನಿಕಂ, ಸಂಕೋಚವನ್ನೇ ಮೋಕ್ಷ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿಯು ಐಶ್ವರ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತೃತ ಎಂದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ತಿಳಿದು ಕಂಡವರಾದ್ದರಿಂದ ಸಂಕೋಚ ಎಂದೇ ಇವರು ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ. ಇರಪ್ಪು ಮೋಕ್ಷ ಅಪ್ಪಯನಿಲ್ಲಗೆ, ಆ ಭಗವದ್ ಉಪಾಸನೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಆತ್ಮಾನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಲಾಗದು. ಉಪಾಸನೆಯು ಸುಖರೂಪವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪಯನ್ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರಯೋಜನ. ಅವನ ಸಾಧನವು ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲಿಗಳಾಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸೋಣ. ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕು. ಯಮ ನಿಯಮ ಆಸನ, ಏನೋ ಒಂದು ಸೇವಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾರಾಯಣ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರಾಗ 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದು ಸಿದ್ಧಿಸ್ಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗ್ಬಾರ್ದು. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ. ಸ್ಥಿರವಾದಂತ ಆಸನ, ದಾರುಮಯ ಎಂಬ ಮಣ್ಣಿನ ಇದರದ್ದು ಏನೋ ಮರದ ಆಸನ ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವುದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಚೈಲಾಜಿನ ಕುಶೋತ್ತರ, ಸಮತಟ್ಟಾದಂತ ಜಾಗ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಅದು ಅಂತರಂಗವಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ಬೇಕು. ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಿಸಬಾರ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ದರ್ಭಾಸನ, ದರ್ಭೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದಂತಹ ಚಾಪೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣಾಜಿನ, ಚೈಲ ಅಜಿನ ಕುಶೋತ್ತರ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಶ್ವೇತ ವಸ್ತ್ರ, ಬೆನ್ನು ಕತ್ತು ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಪದ್ಮಾಸನ.
ಮೊದಲ 2 ದಿವಸ ಕಾಲೆಲ್ಲ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಒಂಚೂರು, ಆದ್ರೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಪದ್ಮಾಸನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆನ್ನು ಬಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಸುಖಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಬಗ್ತಿ ಗೋಡೆಗೆ ಹೊರಗೆ ಹಿಂದೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಈ ಸೇವಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಗೋಡೆ ಇದೆ ಅದ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತಾರೆ, ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಆಸನ ಇಲ್ಲ ಕುರ್ಚಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರಬೇಕು. ಸುಖಾಸನ ಅಂತ ಅತಿ ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡೋಕೋದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೊಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. ಸ್ವಂತ ಬೆನ್ನು ಕತ್ತು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಎದುರುಗಡೆ ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೇಶಗಳು, ಏನು 4,000 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ, ಕೈನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನೋವು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಸಪೀಠ. ಇಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇ ಎತ್ತರಕರಂಗ. ಈಗ ಇದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಇದು, ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೇನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಾಕ್ಯ ಉಪಕರಣಗಳು ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಗೆ ಅದು ಅಡ್ಡಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಂಫರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ, ಈಗ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ ಪಾರಾಯಣ 10 ದಿವಸ, ದಿವಸಕ್ಕೆ 3 ಗಂಟೆ ಕಾಲ. ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ಪೂರ ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್ ತಿರುಮಳಿ ಮುಗಿದು ಬಿಡಬೇಕು, ಶೆನ್ನಿಯೋಂಗು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ 453 ಪಾಸುರಗಳು. ಅವತ್ತೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಲಿಬೇಕು. ಆಸನ, ಇದು ಈ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಗೆಗಳಿವೆ. ನಾಡಿ ಶೋಧನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಂತ, ಎಡಗಡೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡು ಉಸಿರನ್ನ ಪೂರಕ, ಆಮೇಲೆ ಕುಂಭಕ, ಒಂದು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ರೇಚಕ, ಬಲದಿಂದ ಬಿಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಬಲದಿಂದ ತಗೊಂಡು ಎಡಗಡೆಯಿಂದ ಬಿಡೋದು. ನಾಡಿ ಶೋಧನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಂತ ಇದು. ಇಡ ಪಿಂಗಳ ಅಂತ 2 ಹೇಳೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ. ಎಡಗಡೆದು ಚಂದ್ರ, ಬಲಗಡೆದು ಸೂರ್ಯನಾಡಿ ಅಂತ. ಚಂದ್ರನಾಡಿ ಸೂರ್ಯನಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಷ್ಟೇನೆ, ಏನಿಲ್ಲ. ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಲ್ಲಿ. ಪೂರಕ, ಕುಂಭಕ, ರೇಚಕ ಇದು ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು. ಮೊದಲು ಆಸನ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನಾಸಕ್ತಿ. ಸಿಕ್ತಾ ಸಂತೋಷ, ಸಿಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಯ್ಯೋ ನನಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡರಿಯಾಗಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ಯಾವುದು ಪ್ರಧಾನ ಅಲ್ಲ. ನನಗೆ ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಇರ್ಬೇಕು, ನನಗಿಷ್ಟ, ನನಗೆ ಈ ತರ, ನನ್ಗೆ ಹಂಗಾಗಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಹಿಂಗಾಗಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಹಿಂಗಾಗಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಜೀವನ ಬರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಗೌಣವಾದಾಗ ಮನಸ್ಸು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಇದು ಸರಿಯಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ನನ್ನ ಮನೆ ದಿಬ್ಬು ತಂದಿಲ್ಲ ನಾನು, ನನಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ ಮಲಗಿದ್ರೆ. ಈ ರೀತಿ ಬಾಹ್ಯ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಬೇಡ. ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಯಾವುದು ಪ್ರಧಾನವಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಿದೆ. ഇരുപ്പെന്നും ജ്ഞാനിക്കും ಸಂಕೋಚಗಳು ವಿಮೋಕ್ಷ ಎಂದೇಳುವ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವು ಐಶ್ವರ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತೃತ ಎಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ಮೋಕ್ಷವನ್ನ ತಿಳಿದು ಕಂಡವರಾದ್ದರಿಂದ ಸಂಕೋಚ ಎಂದೇ ಅವರು ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೈವಲ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಧಾನವಾಗಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೈವಲ್ಯದಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಪಡೆಯೋದು, ಅದು ಬಂದು ನೇರವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಪಡೆದ್ರೆ ವಿಳಂಬ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ತಾನೇ ಈಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಬೇಡ. ಇದೇ ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತು. ಯೋಗಿ ಹೃದಯಾನ ಗಮ್ಯಂ, ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅವನು ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಅವರ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಆತ್ಮ ದರ್ಶನ
ದರ್ಶನ ಸಮಾನಾಕಾರವಾಗಿ ಆತ್ಮನನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ನೋಡುವುದು. ಈ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ರು, ಅದೇನೆ ಸಮಾಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಫೈನಲ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೇನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರೀರ, ಇವನು ಸ್ವತಂತ್ರನಲ್ಲ, ಈ ಎಲ್ಲ ಅರಿವು ಉಂಟಾಗ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಪಿನ್ನೊಂದು ಏಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಿರುಹ ಇತ್ಯಾದಿ ತನ್ನನ್ನು ಮೊದಲಿಗಿಂತಲೂ ಅತಿ ಕ್ಷುದ್ರ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಬಂಧಕವಾದ ಅವಿದ್ಯಾದಿಗಳು 106 ಬಗೆ ಹರಡು. ದೇವೋಹಂ ನಾನು ದೇವರು, ಮನುಷ್ಯೋಹಂ ನಾನೇ ಮನುಷ್ಯ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದಂತ ಬಂಧ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ನೀವು ಯಾರು, ನಾನು ಇಂಥವ್ರ ಮಗ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಶುರು, ನೀವು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಾಧನೆಗಳು, ನಾನು, ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣವಾದಂತ ಬಂಧ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ವೀಡಿಲ್ಲ ಮರುಘನಿಲ್ ಈಶನ ಇಪ್ಪತ್ತಿ ವಿಡಾವಿಡಿಲ್ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಉಂಟಾಗಿ ನಂತರ ಭಗವದ್ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ ಕರ್ಮವನ್ನ ಕಳೆದು ಆತ್ಮನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಲು ನೋಡಿದ್ರು ಅಂತಿಮ ಸ್ಮೃತಿ ಉಂಟಾಗಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸಿ ಅಂತಿಮ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮರುಘಲಿಲ್ ಅಂದಿದ್ದರು. ಏತದ್ದೇಹಾವಸಾನೇಮ ನಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಪ್ರಯಾಣೆ ಗೋಪಾಲ ವಿಂಶತಿನಲ್ಲಿ ಶರೀರ ಬಿಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ನೆನಪು ಉಂಟಾಗಬೇಕು. ಸುಲಭ ಇನ್ನು ಅಂತಿಮ ಸ್ಮರಣೆ ಬೇಕಾ? ಎಲ್ಲ ಪುರಾಣಗಳು ಸ್ಮೃತಿಗೊಂದುಗಳು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಿಮದಲ್ಲಿ, ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಚಿಂತಿಸೋ ಹಾಗೆ. ಪಾದುಕಾ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ನೀನೇ ನೀಡಬೇಕು ನನಗೆ. ಕಾಷ್ಟಪಾಷಾಣ ಸದೃಶವಾಗಿರುವಂತಹ ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಒಣಗಿದ ಕೊರಡು ಬಿದ್ದಂತೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ, ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿ. ಅಹಂ ಸ್ಮರಾಮಿ ಮದ್ಭಕ್ತಂ ನಯಾಮಿ ಪರಮಾಂಗತಿ. ಅವನು ಈಗ ಶರೀರ ಬಿಡೋ ಸಮಯ, ಅವಾಗ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ. ಕಂಠಾವರೋಧನವಿದವು ಸ್ಮರಣಂಕೃತಸ್ತೆ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಅವರುಗಳೆಲ್ಲ ಉದ್ಗಾರಗಳು. ಅದಕ್ಕೇನು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ಭಗವಂತನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಅಪ್ಪೋದಿಕ್ ಇಪ್ಪೋದೆ ಶಲ್ಲಿ ವೈತೇನ್, ಎಪ್ಪೋದಿಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪೋದಿಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿ ದೇಶ என்னை நீ காக்க வேண்டும் அரங்கத்தரவணை பள்ளியானை ಯು ಮಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮೀ. ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಸಲ್ಲಲಾಂ ಪೋದೆ ಮುನ್ ನಾಮಮೆಲ್ಲಾಂ ಸುಮ್ಮನೆ. ಇದನ್ನ ನೀನ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋ. ನೀನೇ ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ಲ, ಹಂ ಸ್ಮರಾಮಿ ಮದ್ ಭಕ್ತಂ ನಯಾಮಿ ಪರಮಾಂಗತಿಂ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ತಾಯಿನಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕಣ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ಧಾತು ಸಾಮ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ತ್ರಿಧಾತುಗಳು ಸಮವಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಶರೀರ ಬಿಡೋದು. ಇಲ್ಲ ಪಿತ್ವೋ ವಾತವೋ ಕಫವೋ ಮೂರಿದೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಇವನ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅದೆರಡು ಸಮೂಹ ಬಂದ್ರೆ ಧಾತು ಸಾಮ್ಯ ಸ್ಥಿತೇ ಸ್ಮರ್ತ, ಮೂರು ಸಮನ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ನಿನ್ ಶರೀರ ಬಿಡೋದು. ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನೆನಪು ಉಂಟಾಗಬೇಕು. ಆ ಅಂತಿಮ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಕಾಲುಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಶನ 20 ವಿಡಾವಿಡಿಲ್ ಅಂತಿಮ ಸ್ಮೃತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆದಿ ಭರತನಂತೆ ಜಡ ಭರತೋಪಾಖ್ಯಾನ. ಜಿಂಕೆಯಾಗಲಿ, ಗವಯ, ಹಸುವಿನಂತಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಲಿ ಆಗ್ಬೋದು. ವೀಡಹದೆ ತಿರುನಾರಣಂತಾಳ್ ಕಾಲಂಪೆರ ಚಿಂದಿತ್ತು ಇನ್ನೇನೋ ಚಿಂತನೆ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳುವುದೇ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅಂತಾರೆ. ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು. ಈ ಅಂಡಾದಿಡ್ಡಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಏನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಏನು ಎಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಈಗ, ಏನಿಲ್ವಲ್ಲ, ಹೋಗೋಣ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಸುತ್ತೋಣ, ನೋಡೋಣ, ತಿನ್ನೋಣ, ಹೊಸ ಹೊಸದು ಬರ್ತಿದೆ, ಏನೇನು ವಿಜ್ಞಾನ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು
ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗೋಕ್ ಮೊದ್ಲು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಒಂದ್ಸಲಿ ನಾರಾಯಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಪ್ರಾಣ ಹೋಗೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನೀವು ನಾರಾಯಣ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಎಲ್ಬಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಏನ್ ನೀವು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾತ್ರೆಗಳು, ವೈಕುಂಠ ಯಾತ್ರೆ. ಇಲ್ಲ ನೋಡೋದ್ ಬೇಡ, ಅವ್ರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ ರೋಡ್ಗೆ ಹೋಗೋದ್ ಬೇಡ, ಭಯ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಸಾವನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಸಾವು ಸಹಜ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ, ನಾವು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಮಾತು ಬೇಡ. ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನೇ ನೆನ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಸ್ಮಶಾನ ಒಂದ್ ದಿವಸ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಆದರೆ ಸಾವು ಸಹಜವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಂಟು ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ಹೀಗೆ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಾಯುವುದನ್ನ ಕಲಿಯಿರಿ ಅಂತ ಇವಾಗ ಹಿಂದೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಇವರು ಮೈಸೂರಿನ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದವರು ಬದುಕಲು ಕಲಿಯಿರಿ ಪುಸ್ತಕ ಹಾಕಿದ್ರು. ಬದುಕೋದು ಕಲಿಯೋದು, ಹಾಗೆ ಸಾಯೋದನ್ನ ಕಲಿಯೋದು. ಶರೀರ ಹೇಗೆ ಬಿಡಬೇಕು? ಜೀರ್ಣಮಿವ ವಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ಥೂಲ ರೂಪಂ ವಿಸೃಜ್ಯ. ಈಗ ತಾನೇ ರಾಮಾನುಜರ ನಕ್ಷತ್ರ ಆಗಿದೆ, ಗದ್ಯ ತ್ರೈದ ಪಾರಾಯಣ. ಹರಿದ ವಸ್ತ್ರ ಉಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಹರಿದೋಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಬಿಸಾಡ್ತಿರೋ ಹೊಸದು ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ. ಹಾಗೆ ಜೀರ್ಣವಾದ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ಉಂಟಾ ಇರಬೇಕು. ದಿವ್ಯವಾದಂತ ಶರೀರ ಸಿಗತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದ್ರದ್ದು ಪೂರ್ಣವಾದ ಖಾತ್ರಿ ಉಂಟಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಮಾನ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೇಗೋ ಸದ್ಯ ಕರ್ಮದ ಶರೀರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಭಗವಂತ ನಿನಗೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀನು ಶರೀರದಿಂದ ನನ್ನನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮದ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಕೃತಕೃತ್ಯಾಹ ಪ್ರತೀಕ್ಷಂತೆ, ಮೃತ್ಯುವನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಅತಿಥಿಯಂತೆ ಅವನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸೋದಂತೆ. ರಹಸ್ಯ ತ್ರಿಸಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೃತಕೃತ್ಯರು? ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸುವಂತವ್ರು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿವೇಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಶರಣಾಗತಿ ಪ್ರಪತ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಭಯವೇತಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಮುಂದೆ ಇನಿಪ್ಪಿರವಿಯಾನ್ಮೇಲೆ ಗರ್ಭವಾಸದ ದುಃಖ ಇಲ್ಲ. ಶರೀರ ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ಕ್ಯೂರಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಏನೋ ಒಂದು ಲೇಬಲ್ ಹಚ್ಚಿ ಸೈನ್ಸ್ ಈಗಿನ ಮಾಡರ್ನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರು, ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್, ಎಂಥದ್ದು ಒಂದು. ಒಟ್ಟು ಶರೀರ ಬಿಡೋಕೊಂಡ್ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕು ಶರೀರ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅನಾಸಕ್ತಿ ಬರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಬಗ್ಗೆನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಶರೀರ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಲ್ಪಿಸೋಣ. ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾಕೆ? ಅದರ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ವಾಹನ ನೀವೇ ತಗೊಂಡ್ರು ಇಲ್ಲ ತೆಕ್ಕೊಟ್ರು, ಮಕ್ಕಳು ಓಡಿಸಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅದಿರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಊಬರು ಫೋನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಕಾರು, ಸರಿ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್. ಅವನಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟು ಗೂಗಲ್ ಪೇ ನಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ಕಾರಿಂದ ಇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಕಾರ್ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ತಿರೋ ನೀವು? ಹಾಗೆ ಶರೀರದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆನಂದ ಹೇಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವನನ್ನ ಪತ್ತಿ ಈಶನ ಇಪ್ಪತ್ತಿ ವಿಡಾವಿಡಲ್ ವೀಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದು. ಮುಂದಿನ ಪಾಸುರ 11ನೇದು. ಅಹದೇ உய்யப்புகுமாறென்னை அண்ணன் கடல் வள்ளில் வைப்போம் பொழில் சூழ் குருகூர் சடகோபன் புத்தேவல்கள் செய்கோலத்தாயிரும் சீர்தொடை பாடலிவை பத்தும் அக்காமல் கற்பவன் ஆழ்துயர் போய் உய்யப்பாலரே.
நிகமத்தில் இத்திருவாய்மொழி பத்தும் கத்தார் ஐஸ்வர்யாதி சுத்த புருஷார்த்தத்தை தவிர்ந்து பகவத் ಕೈಂಕರ್ಯೈಕ ಭೋಗನಾರ ಎನ್ಗಿನಾರ್. ಈ ದಶಕದ 10 ಪಾಶಗಳನ್ನು ಕಲಿತವರು ಐಶ್ವರ್ಯಾದಿ ಕ್ಷುದ್ರ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ಭಗವತ್ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಮಗ್ನರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಫಲಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಸದೇ ಉಯ್ಯಪ್ಪುಮಾರೆನ್ನೆ ಆತ್ಮ ಉಜ್ಜೀವನ ಸಾಧನವು ಪರಮಾತ್ಮನ ಚರಣಯುಗಳವೇ ಪ್ರಾಪ್ಯವೂ ಅವೇ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಚರಣಯುಗಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆಗಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಪುಷ್ಪಗಳ ಸಮೃದ್ಧಿ ಉಳ್ಳಂತಹ ಶ್ರೀ ಕುರುಕಾಪುರಿ ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುಂಗರಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣಕರಾದಂತಹ ಶಠಾರಿ ಮುನಿವರ್ಗರಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ದಿವ್ಯ ಗಾನರೂಪವಾದ ಸಹಸ್ರ ಪದ್ಯಾತ್ಮಕ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಈ ದಶಕವನ್ನ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನವಾಗಿ ಪಠನ ಮಾಡುವವರು ಸಕಲ ದುಃಖರಹಿತರಾಗಿ ಭಗವತ್ ಕೈಂಕರ್ಯ ರೂಪವಾದ ಆತ್ಮೋಜ್ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ஈடு அகதே உய்ய புகுமாறென்ன திருநாரணந்தாள் என்று நான் சொன்னதுவே உஜ்ஜீவிக்கைக்கு உபாயமும் உபேயமும் என்று கண்ணன் கழல்கள் மேல் கண்ணனை தாழ்பத்தி என்று தாமும் சொல்லி கண்ணன் கழல்கள் நினைவினோ என்று பிறர்க்கும் உபதேசித்து நின்றாரே, அது தன்மையே சொல்லுகிறார். இப்படி அடியுடையார் புறம் தில்லை என்றிலே இம்மடிகளை தாம் பத்தித்து துயரரு சுடரடி தொழுதெழு என்றும் தம் திருவுள்ளத்துக்கு அருளி செய்தார். வன்புகள் நாரணன் திண்கடல் சேரே வன்புகழ் நாரணன் பக்கார பக்கார வந்தனி தமிழில் காட்டுகிற வன்புகள் என்பது வன்புகழ் நாரணன் திண்கடல் சேர் என்று பரோபதேசம் பண்ணினாரங்கு. இங்கே கண்ணனை தாழ்பத்தி யான் என்றும் கேடிலன் என்றார். கண்ணன் கழல்கள் நினைவினோ என்று பரோபதேசம் பண்ணினார். இது என்னபடி பாடுதான் கண்ணனல்லால் இல்லை கண்ணீர் சரண் என்றிலே பரோபதேசம் நிகமக்கிருதம். பைபூம் இத்தியாதி நித்திய வசந்தமான திருச்சோலை சூழ்ந்த திருநகரிற்கு நிர்வாகரான ஆழ்வார் சர்வேஸ்வரன் திருவடிகளிலே அந்தரங்க விருத்தி பண்ணினவை இவைதான் செய்த கவி என்பதல் புத்தேவல் செய் என்று கீழே கூட்டி வாச்சிகமான எளிமை என்பதல் கோலத்தாயிரம் கவிக்கு சொல்லுகிற அலங்காரத்தால் புறவைத்தா ஆயிரம் சீரித்தியாதி அவன் குணங்களை தொடுத்து பாடின யுகத்தில் ஒன்றும் குறையாமை கத்தவர்கள் பகவத் வதிரிக்த புருஷார்த்தங்களான ஐஸ்வர்ய கைவல்யங்களாகிற அனர்த்தங்கள் போய் உஜ்ஜீவிக்கும் சுவாவராவர். அகதல் சுருங்கல் உய்யப்பாளர் உஜ்ஜீவனமே சுவாவமாக உடையவராவர். காலம் பெற சிந்தித்துமினோ உய்மினோ என்று தாம் சொன்னபடியே உடை ராக்கை முதல் திருவாய்மொழி முத்தித்து வடக்கு திருவோதி பிள்ளை திருவடிகளை சரணம். ಅಹುದೇ ಉಯ್ಯ ಪುಹುಮಾರೆನ್ನು ತಿರುನಾರಣನ್ ತಾಳ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದ. ಅದೇ ಉಜ್ಜೀವನಕ್ಕೆ ಉಪಾಯವೂ ಉಪೇಯವೂ ಎಂದು ಕಣ್ಣನ್ ಕಳಲ್ಗಳ್ ಮೇಲ್ ಕಣ್ಣನೈ ತಾಳ್ಪತ್ತಿ ಎಂದು ತಾವೂ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಕಣ್ಣನ್ ಕಳಲ್ಗಳ್ ನಿನಗಿನೋ ಎಂದು ಇತರರಿಗೂ ಉಪದೇಶಿಸಿದರು. ಇದು ಬರೀ ಉಪದೇಶ ಹೇಳೋಕೆ ಬದ್ನೆಕಾಯಿ ತಿನ್ನೋಕೆ ಅಂತ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ತಾವು ಸ್ವತಃ ಭಗವಂತನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ನೀವು ಕೂಡ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರಾಗಿ. ನಮ್ಮಳ್ವ ಬರೀ ತುಮ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಸ್ವತಃ ತಾವು ಆಚರಿಸಿದ್ದ ಇತರರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಂತಹ ಪಾದವುಳ್ಳವರು ಹೊರಗೆ ಇಲ್ಲವೆಂದೇ ಈ ಪಾದಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದು. ಪಾಪಗಳನ್ನು ಛೇದಿಸುವ ಚರಣಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸು ಎಂದು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೆಂಜೆ ಮಡೆ ನೆಂಜೆ ಅಂತ ಕಣ್ಪುಹಳ್ನಾರಣನ್ ತಿಂಗಳಲ್ ಸೇರ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣನೈ ತಾಳ್ಪತ್ತಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದವರಿಗೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಎಂದರು. ಮತ್ತು ಕಣ್ಣನ್ಗಳ ನೆನವಿನೋ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದಗಳನ್ನ ನೆನೆಸಿ ಎಂದು ಪರೋಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದೇನು ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯತೆ? ಕಣ್ಣನಲ್ಲಾಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಕಂಡಿ ಶರಣ್, ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ರಕ್ಷಕರಿಲ್ಲ ಎಂದಲ್ಲದೆ ಪರೋಪದೇಶವನ್ನು ಮುಗಿಸೋದು.
ವೈಭೂ ಇತ್ಯಾದಿ ನಿತ್ಯ ವಸಂತವಾದ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಿಂದ ಶೋಭಿತವಾದ ತಿರುನಗರಿಗೆ ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುನಗರಿ ನಿರ್ವಾಹಕರಾದಂತಹ ಆಳ್ವಾರ್ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರಂಗ ವೃತ್ತಿಯಾದ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅದೇ ಶೈ ಮಾಡಿದ ಕವಿತೆ ಉತ್ತೇವಲ್ ಶೈ ಎಂದು ಹಿಂದಿನ ಸೇರಿಸಿ ವಾಚಿಕವಾದ ಸೇವೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕೋಲತ್ತಾಯನಂ ಕವಿತೆಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಡುವ ಅಲಂಕಾರಗಳಿಗೆ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದ 1000 ಪದ್ಯಗಳು. ಶೀರಿತ್ಯಾದಿ ಅದನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹಾಡಿದ ಈ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಬಿಡದೆ ಕಲಿತವರು ಭಗವದ್ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಾದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೈವಲ್ಯಗಳು ಎಂಬ ಅನಂತಗಳು ಹೋಗಿ ಉಜ್ಜೀವಿಸ್ತಾರೆ. ಧನಾಧಾನ್ಯ ಪಶು ಬಹುಪುತ್ರ ಲಾಭ ದೀರ್ಘವಾದ ಆಯಸ್ಸು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಗೌರವ ಮನ್ನಣೆ ಎಲ್ಲದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರು ಉಜ್ಜೀವಿಸ್ತಾರೆ, ಉದ್ಧಾರವಾಗ್ತಾರೆ. ಅಹೃದ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಉಯ್ಯಪ್ಪಾದ ಉಜ್ಜೀವನವೇ ಸ್ವಭಾವವಾಗಿ ಉಳ್ಳವರಾಗ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ತಾವು ಕಾಲಂಪೆರ ಚಿಂದಿತ್ತು ಇನ್ನು ಕಾಲವನ್ನ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ನಾಳೆ ಹೇಳೋಣ ಮುಂದೆ ಕೇಳೋಣ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತೇನೆ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಕಾಲನ ಕರೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇವತ್ತು ಮಾಡೋದನ್ನ ಈಗಲೇ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ದಶಕ ಸಂಪನ್ನವಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ ಪುರಹಿರಾನ್ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ಎರಡಾಂ ಪತ್ತು ನಾಳೆ ದಿವಸ ಮಾತ್ರ. ನಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ நான் மது பெங்களூருக்கு வந்திருக்கேன். ஓ இப்போ ஆத்துல இருக்கிறதா ஒரு நிமிஷம் வந்து சேவிக்கிறேன். இல்ல எங்க நான் போகணுமா? ಅದೇ ಇದಕ್ಕೆ போகணும். இந்த சந்தியா அப்போ 7 மணி மேல 8 மணி மேல அப்படி 7:30 மேல 7:30 வேலைக்கு வரேன். 7:30 ஆன்மேல் வரேன். வாங்க வெல்கம். ஆச்சு உங்களுக்கு காரியம் எல்லாம் முடிச்சுக்க வரேன். ஆச்சு ಮಧುಮಾಮ ಅದೇ 4ನೇ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬಂದಿದೆಯಾ? ಅದು ನಾಲ್ಕು ಬಂದಿದೆ. ನಾ ಇಲ್ಲಿ ತಂದಿಲ್ಲ. 7ದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರ 5 6 ಇದೆ. 4ನೇದು ಒಂದ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ತರ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ನಾನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ, ತರ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮಾಮ 4ನೇ ವಾಲ್ಯೂಮ್ 7ನೇ ವಾಲ್ಯೂಮ್ 2 ಬಂದಿದೆ, ಇನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾನು 2 ಬುಕ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಮಾಮ. ಯಾರ್ಯಾರು ಬೇಕೋ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ನನಗೂ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಬಂದು 4 ಬೇಕು 7 ಬೇಕು. ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ 4ನೇ ಪತ್ತು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಸೋದಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅಂತ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದು. ಇದು ಇದರಿಂದ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೇಲ್ಕೋಟೆಗೆ ವೇರ್ಮಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ್ಲೇ ಈಗ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಳಿ ಇವಾಗ ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇದೆರಡು ಹೇಳಿತ್ತು. ಮಧು ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗಾರು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಬುಕ್. ಸೊ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಲ ತರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ತಗೊಂಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವಾದ್ಯ ಮನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ತಗೋಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಒಂದು 4 7 ಹಣ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತರ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ತಗೋತೀನಿ. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆಯ್ತು.